اور ویسے آج ایک عجیب سی ٹویٹ دیکھی میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور یقین کریں کہ جس کو کہتے ہیں نا کان سرخ ہو جانے اور حیران ہو جانا بندے کا کہ یہ ہو کیا گیا. اس طرف آتا ہوں کہ اس نے عجیب ٹویٹ کی ہے، اور یہ پھر ٹویٹ کر کے اس نے ڈیلیٹ بھی کی ہے، اور یہ چند ان ٹویٹس میں مقدس ٹویٹس میں شامل ہے جسے ٹرمپ کو ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا. اچھا. اور یعنی ایک ایسی عجیب و غریب سی بونگی ہے کہ جب اسے انٹرنیشنلی پریشر آیا ہر طرف سے، اور اپنے گھر سے بھی اس کو پریشر آیا اور امریکہ کے اندر سے بھی آیا وہاں پہ، تو امیڈیٹلی اسے ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا اس کو. میں اس طرف آتا ہوں، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ جو طاقت ہوتی ہے نا، یہ انسان کے دماغ کو خراب کر دیتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان 3 چیزوں کے لیے اس دنیا کے اندر اسٹرگل کرتا ہے. ہم میں سے ہر شخص امیر ہونا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے یا امارت نہیں چاہیے، بلکہ انبیاء کرام جو تھے وہ بھی دعا کرتے تھے اپنی قوم کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، جو انہوں نے دعا فرمائی، اس کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ یہاں پہ خوشحالی آئے. تو خوشحالی جو ہے وہ یا امارت ہے یا پیسہ ہے، یہ ہر شخص کی ڈیزائر ہوتی ہے، ہر مذہب کی، ہر شخص کی، ہر سوسائٹی کی ڈیزائر ہوتی ہے. پاکستان بھی ظاہر ہے اکنامک ریوائول کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے. وہ اپنا ہرمز کیوں کنٹرول کرنا چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا ہے. باقی دنیا کیوں یہ کرنا چاہ رہی ہے؟ اس لیے کہ ذرا پیسے کا کھیل ہے. ذرا ہر آدمی امیر ہونا چاہتا ہے، ہر سویلائزیشن، ہر ملک، ہر سوسائٹی امیر ہونا چاہتی ہے. دوسرا، ہر انسان مشہور ہونا چاہتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا کہ جو نامور ہو کے نہ مرنا چاہے. اس کی پوری کوشش ہوگی کہ اس کی شناخت ہو، لوگ اس کا نام جانیں. ایون جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے اور شعر لکھے جاتے ہیں تاکہ قبر جو ہے نا اس کی نشانی بھی رہے. بندہ جو مر گیا ہے وہ اپنی شناخت چھوڑ کے جا رہا ہے پیچھے، وہ بتا رہا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں اس وقت پیدا ہوا اور میں اس وقت دنیا سے گیا، اور یہ ساتھ ایک شعر بھی لکھا ہوا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے شہرت کے لیے دوڑتا ہے اور اس کی ڈیزائر ہے. اور تیسری جو سب سے بڑی ڈیزائر ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے. ہر انسان طاقتور بننا چاہتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو طاقت کے کھیل کے اندر داخل نہ ہونا چاہے اور طاقت کو گریب نہ کرنا چاہے. لیکن انسان کا جو سب سے بڑا المیہ ہے، وہ المیہ یہ ہے کہ جب بھی یہ کوئی چیز حاصل کر لیتا ہے تو پھر یہ اس میں آگے سے آگے جاتا ہے. ہر مشہور آدمی جو ہے نا وہ اپنی شہرت میں مزید اضافہ چاہتا ہے، ہر امیر آدمی مزید دولت چاہتا ہے، اور ہر طاقتور آدمی جو ہے نا مزید طاقت چاہتا ہے. وہ رکتا نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی، اور جو رک جائے وہ صوفی ہو جاتا ہے، سنت ہو جاتا ہے. بہرحال جب آپ الٹیمیٹ طاقت تک پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور جب دماغ خراب ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بعض اوقات خدا سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے جو بہت زیادہ شاعری ہوئی نا انسان کے خدا ہونے کے اوپر ہوئی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ کوئی تخت نشین تھا. تو اس ٹائپ کی جو شاعری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یار تو خدا نہیں ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو ایک وقت آتا ہے کہ خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ جو کہتے ہیں نا اپن ہی بھگوان ہے، تو اپن ہی بھگوان ہے جو نا انسان بن جاتا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا طاقت کے اس لیول تک پہنچ گیا ہوا ہے کہ اس نے اچانک اپنے آپ کو محسوس کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن گیا. اور اس نے ایک پکچر اپنی اے آئی سے جنریٹ کروائی جس کے اندر وہ ایک خاص قسم کا ایک کپڑا ہوتا ہے جو مسیح جو بہت زیادہ سینٹ ہوتے ہیں نا جی، وہ پہنتے ہیں جو، ٹھیک ہے وہ. اور اس کے بعد ایک ہاتھ سے اس کی روشنی کر رہی ہے اور دوسرے ہاتھ سے وہ ایک مریض ہے جس کے اس نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور اس کو پھر وہ وہاں سے ہیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی تھی اس کے اندر کہ وہ مریضوں کو بلکہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو آپ یہ سمجھے کہ آلموسٹ وہاں پہ مردہ ہے. میں تصویر نہیں دکھانا چاہتا، یہ بڑی افسوسناک قسم کی صورتحال ہے، اسے نہیں دکھانا چاہیے کبھی بھی، کیونکہ اتنی گستاخی ہم نہیں کر سکتے جتنی اس نے کر دی، اپنے مذہب کے ساتھ بھی کرتی ہے. تو اب اس کے ساتھ جو ہے نا باقی کچھ نرس دکھائے ہوئے ہیں، کچھ سولجر دکھائے ہوئے ہیں. تو وہ ثابت یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جی میں ایک ہاتھ سے مرے ہوئے شخص کو زندہ کر رہا ہوں، یا وہ بیمار ہے تو اس کو ہیل کر رہا ہوں. تو اس نے بالکل اس طرح جو ایک مسیحوں کا اپنا ایک عقیدہ ہے اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی تصویر لگا کے اس نے جیسس بنا کے پیش کر دیا، جس کو جیسس کہتے ہیں. تو وہ اس کے بعد اس کے اوپر بڑی یلغار ہوئی. سب لوگوں نے کہا کہ یار تیرا دماغ خراب ہو گیا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اور وہ ظاہر ہے وہاں پہ جو پادری ہیں ان سے دعا کرواتا رہتا ہے، تو اسے خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پادری جو ہے لٹھ لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں اور یہ میرے خلاف اینٹی ٹرمپ ایک کمپین سٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر وہ گھبرا گیا، یہ تو پوپ کے پیچھے پڑ گیا، اس کے خلاف بیان دے دیے اس نے پوپ لیو کے خلاف. تو پھر اس نے یہ ڈیلیٹ کر دی ہے جو ہے نا پوسٹ، اور پھر اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا تو میں تو یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ میں مسیحا ہوں. مسیحا جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اوور کانفیڈنٹ ہو گیا، اس کا دماغ چل گیا. وہ پاور جو ہے نا پاور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس نے اس کا جو سرکٹ ہے شارٹ کر دیا. دماغ کا ایک سرکٹ ہوتا ہے نا، وہ بازو کا پاور زیادہ ہو جائے تو شارٹ ہو جاتی ہے. ویسے تو یہاں پہ کوئی بھی اپلائنسز ہوتی ہے نا جب اس کے اندر بجلی پڑ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، فیوز ہو جاتی ہے. تو یہ انسان بھی پاور زیادہ ہو جائے تو فیوز ہو جاتا ہے. اچھا صاحب، یہ واقعی ذہنی مریض تو نہیں یار؟ امریکہ کے اندر بہت کنسرن ہو گیا ویسے. اب فوج جو ہے نا بڑے تشویش سے اس کو دیکھتی ہے. وہاں جو کیبنٹ ہے اس کے کچھ سینسیبل لوگ ہیں وہ بھی بڑی تشویش سے دیکھتے ہیں. سی اے بہت پریشان ہے اس کے اوپر. باقی بہت سارے جو لوگ ہیں نا اب یہ بھی کہنا شروع ہو گئے امریکہ کے اندر کہ یہ جو نیٹو کو روکا ہوا ہے، یہ یورپین یونین کو روکا ہوا ہے، کس کے پیچھے نہیں لگنا، وہ بھی سی آئی نے روکا ہوا ہے. انہوں نے ان کو کہا ہوا ہے کہ خبردار ہمارے پریزیڈنٹ کے پیچھے لگے، کیونکہ ان سب کو خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ورلڈ وار 3 اسٹارٹ کر دے جس کے اندر ظاہر نیوکلیر ویپنس چل جائیں اور پوری دنیا ختم ہو جائے. تو ان سب نے اس لیے کہا ہوا ہے کہ اس کو کٹ ٹو سائز کریں، تاکہ اگر یورپ اس کے ساتھ مل گیا تو پھر سائز اس کا بہت بڑھ جائے گا، پھر یہ کنٹرول نہیں ہوگا. تو اب اندر بھی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ مسائل پیدا ہو گئے. صاحب یہ وہاں کی کلٹ کی چوائس ہے. اب میں ورڈ وہ یوز کرنے لگا ہوں، میں پھر بھی کہتا ہوں یوتھیاز، جب میں ورڈ یوز کرتا ہوں تو اس کا مطلب
जो जेन्युइन वर्कर है वो नहीं होता। मतलब ये है कि जो ज़ॉम्बी वर्कर है ना, आंखें बंद करके सिर्फ बोलना बगैर किसी वजह के, कोई लॉजिक उसके पास नहीं होती। तो ये अमेरिकन यूथियों की चॉइस है। हो सकता है ये, बल्कि कई लोग तो इसको ट्रंप खान कहते हैं, ट्रंप न्याज़ी और इधर इमरान खान को ना इमरान ट्रंप भी कहते हैं लोग, क्योंकि दोनों की आते एक जैसी। वैसे तो मोदी भी ऐसा ही था, वो अब तो खैर बेचारा बिल्कुल ही खत्म हो गया, तरस खाना चाहिए उस पर। नरेंद्र मोदी नहीं आ रहा है। अच्छा बहरहाल जो मसूद पज़ेश्कियान है, वो जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बुरा मनाया। उन्होंने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन जो है वो जायज़ नहीं है और किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करे। ये जो चारों किताबें और अंबिया कराम है ना, तमाम अंबिया और पैगम्बर रसूल जिनके ऊपर किताबें उतरी, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। हम उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगम्बर और उनकी किताब इंजील को तस्लीम ना करें, और बाकी पैगम्बर भी तमाम जो अल्लाह ताला ने उतारे। तो जब भी किसी पैगम्बर की तौहीन होती है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है, और हमें होनी भी चाहिए। लेकिन जो वेस्टर्न पावर्स है ना, जो अमेरिका वगैरह, यूरोप, उनका थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। वो तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बुत बनाए हुए, उन्होंने उनको स्लीप पे चढ़ाया होता है, उनकी तस्वीरें बनाते हैं, उनकी तस्वीरें लगाई होती हैं सारी। तो वो उनके लिए ये इतनी खास चीज़ नहीं है। और तरह की सोसाइटी। लेकिन हम इतने मॉडर्न नहीं हुए और ना हमें होना चाहिए, हमारा ईमान है, तो हम ज़रा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये अब मेरा ख्याल है पादरियों की तरफ से भी रिएक्शन आया, जिसका नुकसान जो है ये हुआ है, या फ़ायदा ये हुआ है कि ट्रंप को अपनी ट्वीट जो है डिलीट करनी पड़ेगी। अब वो मेरा ख्याल है मज़ीद मसीहा नहीं रहा। चले जो साहब ये बताइएगा, ट्रंप का दूसरा बयान है कि ईरान के हवाले से वो कहता है कि ये बेताबी से डील चाहता है। ट्रंप ने कहा जी कि मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान के अंदर जो मुज़ाकरात हुए, उसके बाद ईरान से हमारा राब्ता हुआ, यानी ईरान ने हमसे राब्ता किया और वो बड़ी बेताबी से डील चाहता है, ये ट्रंप कह रहा है। और उसने कहा कि बहुत सारी बातों पर समझौता हो गया, सिर्फ यूरेनियम पर इतफाक नहीं हुआ, ईरान किसी सूरत जोरी हथियार नहीं रख सकेगा, ये उसने कहा है। और उसने कहा किसी मुल्क को ब्लैकमेल करने की इजाज़त नहीं देंगे, यानी उनका ख्याल ये है कि ईरान ने अगर न्यूक्लियर बम बना लिया तो ब्लैकमेल करेगा, जबकि बेचारा अपनी जान बचाएगा और क्या करेगा। उसके बाद फिर इसराइल हमला नहीं कर सकेगा, अमेरिका हमला नहीं कर सकेगा, इतना सा उसका है। उसे कौन सा चलाना है, और चलाना है तो कहाँ चलाना है? क्या अमेरिका भेज सकता है? क्या इसराइल के ऊपर फेंक सकता है? नहीं, इसराइल के ऊपर भी एटम बम नहीं फेंका जा सकता, ये आपको पता है? क्यों नहीं फेंका जा सकता? उसकी वजह ये है कि दाएं बाएं सारे अरब मुल्क हैं, तो सारे मुतासर होंगे। तो कौन ऐसा इस्लामी मुल्क होगा जो वहाँ पे बम मार के अपने मुसलमान भाई मार ले? तो नहीं, ये सिर्फ डेटरेंस है, और डेटरेंस एक अमेरिका से क्रिएट करना ईरान ने, मुझे लगता है दिन रात ये कोशिश कर रहा है कोशिश, मुझे लगता है। चौधरी साहब इसके पास होता तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही ना पहुँचता, लेकिन ये कोशिश कर रहा है। और साथ उसने कहा कि आपने हुर्मज़ की नाकाबंदी जो है वो शुरू कर दी है, और बहुत सारे ममालिक ने हमारे साथ रब्ता किया है, और उन्होंने कहा जी हम आपने हुर्मज़ की नाकाबंदी में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने कहा कोई ज़रूरत नहीं। जबकि सबसे कह रहा है कि मेरे साथ आओ। यूके ने भी इनकार किया, यूके ने इनकार किया, फ्रांस ने कहा, यूरोपियन यूनियन कोई नहीं तैयार होगा, कोई नहीं तैयार होगा। और मुझे लगता है सीआईए रोक रही है उनको, खबर था हमारे प्रेसिडेंट की बात में आया। ठीक है, जो डीप स्टेट होती है ना वो डिफरेंट होती है, उसमें कायम रहना होता है, उसकी अपनी सर्वाइवल होती है, और वहाँ पे बंदा मैटर नहीं करता, वहाँ पे सीट्स मैटर करती है, सीट्स के डिसीजन बाद ये तो चला जाएगा, और हम कहाँ जाएंगे सर? सही बात। साथ उसने कहा जी कि ये जो यूरेनियम है किसी न किसी तरीके से हम हासिल कर ही लेंगे, यानी कि वो कहता है यूरेनियम बाय हुक एंड क्रुक हम ईरान से ले आएंगे। अभी कैसे लेके आएंगे इसकी समझ नहीं आ रही। वैसे तो इससे पहले इसकी किसी बात की समझ आई है आपको? नहीं। अच्छा, ये सुबह कुछ कहता है, शाम को कुछ कहता है। एक और वैसे बड़ी मजे की बात है, मैं एक एनालिसिस पढ़ रहा था, बल्कि बड़ा डिफरेंट किस्म का एनालिसिस, और उन्होंने पूरी जो इसकी ट्वीट्स है ना उनका एनालिसिस किया। और ये मंडे को ना हमेशा जो है सुबह एक ट्वीट करता है, और उससे जो ईस्टर्न जो सारी स्टॉक चेंजेस सारी क्रैश करनी शुरू करती हैं, यानी जापान से। उस वक्त वहाँ पे दिन होता है, अमेरिका के तकरीबन 12-14 घंटे का 18 घंटे का फर्क होता है, बल्कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे का फर्क है। तो वहाँ से जब ये ट्वीट करके सो जाता है ये उधर से, और वहाँ पे सुबह हो रही होती है, तो उनकी सारी स्टॉक चेंज जो है बैठनी शुरू होती है सारी की सारी। अच्छा, जब ये वो सारा इंपैक्ट अमेरिका तक पहुँचता है ना, तो ये एक पॉजिटिव ट्वीट करके अपनी मार्केट को ऊपर कर देता है, और साथ जो तेल की प्राइसेस हैं उनको भी उनके साथ बाय प्लान कर रहा है। वो प्रॉपर एनालिसिस किया उन्होंने। एनालिसिस करके उन्होंने कहा कि ये देखो ये क्या कर रहा है, ये जानबूझ के ट्वीट करता था आगे बाकी सब की मत मारी जाए, और जिन्होंने तेल खरीदना है वो उन्हें महंगा खरीदें, और जब ये अमेरिका की बारी आती है तेल भी नीचे चला जाता है, और साथ ही स्टॉक चेंज भी बेहतर हो जाती है। ठीक है, चले अब चलते हैं नेक्स्ट खबर इसी चैप्टर की। वो है जी शैतान याहू के हिसाब से दुनिया में अगर कोई गंद है, रियलिटी के अंदर कोई शैतान है, तो वो यही आदमी है जिसका नाम शैतान याहू है। संडे जो पिछला भी गुजरा है, इस संडे को इसके केसेस ओपन होने थे। अब इसे पता था केसेस ओपन होने, उसी रात को एक रात पहले इसने क्या पंगा किया कि इसने बयान देने शुरू कर दिए तुर्की के खिलाफ बयान आए, और तुर्किया चढ़ गया उसके बाद इनके ऊपर। अब क्या हुआ, मामला खड़ा हो गया, फड्डा खड़ा हो गया, फिर जाके रिक्वेस्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट को और कहेगा जी मेरे केसेस ना ओपन करो। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इसका इतना खिलाफ है कि जब वो नरेंद्र मोदी साहब को जब इसने बुलाया था, वहां जफियां से डाल रहा था, तो उसकी मुलाकात में इसने चीफ जस्टिस को बुलाया ही नहीं था। इस हद तक वो बंदा इसके खिलाफ है, या ये उसे इतना डरता है। तो इस अब गंदी गाली आई थी मुंह में दे नहीं सकता। अभी याहू साहब ने क्या किया ये बता दें। अब ये याहू साहब जो है ना वो तो जाहिर है चल ही रहे हैं, और वो मामलात आगे ख़राब करते चले जा रहे हैं। लेकिन जो कैंट जो है ये, क्योंकि ये था नेशनल काउंटर टेररिज्म का डायरेक्टर था, इसने इस्तीफा दे दिया, तो इसने बड़ी मज़ेदार किस्म की एक स्टेटमेंट दी है, और इसने कहा है जी कि इसराइल को अगर कंट्रोल ना किया गया तो ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। ये